Well, hello everyone. Welcome to our channel 361 Physics, and here we are presenting our first video related with nuclear structure. And before solving some MCQ, let us recall some fundamental and important things which can be helpful to solve different MCQ. Okay, so in first point here I have written the relationship of radius with um, mass number. Yeah, so this is a formula which can be utilized to find out radius of nucleus for different elements, and here r naught is 1.2 into 10 is power minus 15 meter, and it can also be written as 1.2 Fermi. Well, from here we can say that radius of nucleus depends upon mass number. And in second point here, we can see that density of nucleus is given as D equal to 10 is power 17 kg per meter cube. And we can say density is independent of independent mass number. Okay. So for every element, the density of nucleus is 10 is power 17 kg per meter cube. So here is the conversion factor to convert the mass in kg from AMU or in AMU from kg. So we can convert these units by using this particular relation. Now we are moving towards the topic mass defect. Mass defect is the difference of sum of masses of constituent of nucleus, which is also known as nucleon, and the mass of nucleus. Okay, so here Z represents the atomic number or number of proton or number of electron. You can say that MP is the mass of proton, and N represents here number of neutron, and Mn is the mass of neutron. So in terms of atomic mass, we can change N as A minus Z because A equal to Z plus N. We have to know this. Okay. And what about this mass defect? Sorry, this is uh, MCQ questions. Okay. So what is the significance of this mass defect in the nucleus? As we know that this mass defect changes into energy, and that energy is known as binding energy. This energy is the minimum amount of energy required to split the constituent of nucleus. Okay, so its value is given as mass defect times 931 mega electron volt. Binding energy लाई हामीले मास डिफेक्टलाई 931 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो मास डिफेक्ट फेरि AMU सिस्टममा भयो भने त्यसलाई 931 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले बाइन्डिङ एनर्जी क्लियरली निकाल्न सक्छौं। त्यसै गरी अर्को टर्म आउँछ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन्स। यो नामबाटै थाहा हुन्छ बाइन्डिङ एनर्जीलाई न्यूक्लियन नम्बर अर सिम्पली मास नम्बरले डिवाइड गर्दाखेरि जुन प्यारामिटर आउँछ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो प्यारामिटर भनेको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन्स हो। यो स्पेस क्लियर गरेको हो, त्यहाँ प्यारामिटर्सहरु केही लेखेको थियो है, त्यसको बारेमा म एकैचोटी डिस्कसन गर्छु। अहिले यहाँ लेख्न पर्न सक्छ त्यसैले। र हामीलाई थाहा छ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन्स जसको बढी हुन्छ त्यो मोर स्टेबल हुन्छ। याद राख है, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन्स जसको बढी हुन्छ त्यो के हुन्छ, बढी स्टेबल हुन्छ। र अर्को कुरा थाहा छ हामीलाई न्यूक्लियसको भित्र लाग्ने फोर्सलाई हामी न्यूक्लियर फोर्स भन्छौं। यो न्यूक्लियस हो भने न्यूक्लियसको भित्र लाग्ने फोर्सलाई हामीले न्यूक्लियर फोर्स भन्छौं। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट
range force. Okay, it acts within a limit of 10 is to power 14 to 10 is to power minus 15 meter, and nuclear force is independent of charge. चार्जसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ किनभने न्युक्लियस भित्र प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रन हुन्छ न्युट्रनमा न्युट्रन त चार्जलेस हो प्रोटोनमा चार्ज हुन्छ तर जसरी न्युक्लियसले यसको आउटर अर्बिटमा रिभल्भ भइरहेको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्ने फोर्स जुन हुन्छ त्यसको कज भनेको यहाँ न्युक्लियसमा भएको प्रोटोनको पोजिटिभ चार्जले इलेक्ट्रोनलाई तानेको and this kind of force is known as Coulomb force because this kind of force depends upon the magnitude of charge, but nuclear force is independent of charge. Okay, so this is all about the nuclear force. And another thing is that nuclear force is the most strongest force existing in this nature. Nuclear force सबैभन्दा strongest force हो short range force भए पनि सबभन्दा strongest force भित्र पर्छ है त्यो कुराहरू सम्झिनु पर्यो नाउ फिसन एन्ड फ्युजन भन्ने कुरा फिसन रिएक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फिसनमा लार्ज एटम भनौं अर एटमिक नम्बर बढी भएको जेनरली एटमलाई अर एलिमेन्टलाई हामी के गर्छौं एउटा प्रोजेक्टाइलले हिर्काउँछौं जेनरली त्यो न्यूट्रोन हुन्छ न्यूट्रोन अनि न्यूट्रोनले स्ट्राइक गरिसकेपछि के हुन जान्छ भन्दाखेरि यो स्प्लिट हुन्छ टु or more than two small daughter nuclei मा स्प्लिट हुन्छ and then न्यूट्रोन को रिलिज हुन्छ र साथसाथै इनर्जी पनि रिलिज हुन्छ यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि फिसन भन्छौं भने अर्को प्रोसेसमा के हुन्छ फ्युजनमा स्मल न्युक्लियहरू जस्तो हाइड्रोजन अनि हाइड्रोजन टाइपको न्युक्लियहरू मर्ज भएर हिलियमको फर्मेसन गर्छ भने स्मल न्युक्लियहरू मर्ज भएर लार्ज न्युक्लियर फर्मेसन गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं फ्युजन रिएक्सन छ अब कुरा आउँछ फ्युजन र फिसन हुने र नहुने कुरा कसले डिफाइन गर्छ भने एउटा कर्व हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो कर्व भनेको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन र मास नम्बरको भेरिएसनको कर्व हो यसमा हामीले स्टार्टिङमा यस्तो पिकहरू पाउँछौं and then ग्रेजुअली बढ्छ and then फेरि यो घट्दै जान्छ यो पिकहरुमा हामीले जस्तो हाइड्रोजन अनि त्यसपछि अरु हिलियम हैन कार्बन त्यस्तो न्युक्लियरहरु पाउँछौं र जोस यो अप्पर लिमिट जुन चाहिँ जेनरली आइरन को लागि हुन्छ है मोर स्टेबल सब्स्टेन्स हो यो भन्दा जति पनि लोअर पार्ट लोअर एनर्जी लेभल छ हैन लिस्ट एटमिक नम्बर भएको सब्स्टेन्सहरु के हुन जान्छ भने तिनीहरु फ्यूज हुन्छ फ्यूज भएर स्टेबिलिटी गेन गर्न खोज्छ दैट मिन्स आइरन तिर फर्मेसन हुन खोज्छ भने एटमिक मास बढी भएको जस्तो युरेनियम टाइपको न्युक्लियरहरु चाहिँ के हुन्छ स्प्लिट भएर के हुन्छ स्टेबिलिटी गेन गर्न पुग्छ है सो त्यही भएर स्टेबिलिटी गेन गर्ने दुईटा मेथड मात्रै छ कि त स्मल न्युक्लियर हो भने त्यो मर्ज हुँदै 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 ठुलो हुनु पर्यो कि त ठुलो न्युक्लियाई छ भने त्यो स्प्लिट भएर स्मल न्युक्लियाई हुनु पर्यो यसरी हुनु पर्यो ताकि त्यो के हुनु जाओस् भन्दाखेरि त्यसको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियाई चाहिँ यो आइरन को अराउन्ड पुगोस् जुन चाहिँ 8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट जति हुन्छ ठीक छ यो हामीले कलेजमा इन डिटेल पढेको हुन्छौं त्यसैगरी अर्को टर्म आउँछ पेयर प्रोडक्सन एन्ड पेयर एनहिलेसन है पेयर प्रोडक्सन भनेको के हो भने जब हेभी कुनै सब्स्टेन्स छ अब त्यसलाई हेभी न्युक्लियरलाई हामीले गामा रेडिएसनले स्ट्राइक गर्यो भने यसबाट के फर्मेसन हुन्छ भने इलेक्ट्रोन एन्ड पोजिट्रोन फर्मेसन हुन्छ है यसरी इलेक्ट्रोन एन्ड पोजिट्रोन फर्मेसन हुन्छ इलेक्ट्रोन एन्ड पोजिट्रोन फर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो गामा रेडिएसन को जेनरली एनर्जी हुनुपर्छ 1.2 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुनुपर्छ यो भ्यालु याद राखेको राम्रो यति एनर्जी हुनुपर्छ र यसरी दुईटा एनर्जीबाट दुईटा
पेयर एउटा पार्टिकल र त्यसको अर्को एन्टी पार्टिकल फर्मेसन भएको छ। यसरी पेयर भनौँ न एनर्जी इन्टु म्याटर चेन्ज भएको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यसलाई हामी पेयर प्रोडक्सन भन्छौँ। र यसरी पेयर प्रोडक्सन हुने प्रोसेसलाई यसरी एनर्जीबाट पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल फर्मेसन हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भने पेयर प्रोडक्सन भन्छौँ। भने पेयर एनिहिलेसन भनेको जस्तो इलेक्ट्रोन र यसको एन्टी पार्टिकल जब फ्युज हुन पुग्छ भने त्यति बेला रेडिएसन निस्किन्छ गामा रे। सो यहाँ के भयो भने पार्टिकल चेन्ज भयो एनर्जीमा, यो प्रोसेसलाई भन्छ पेयर एनिहिलेसन। ठिक छ। अब केही टर्म्सहरू जान्नुपर्छ हामीले, जस्तो आइसोटप्स। आइसोटप्स के हो भन्दाखेरि एटमिक नम्बर सेम तर एटमिक मास डिफरेन्ट हुने सब्स्टेन्सलाई आइसोटप्स भनिन्छ। आइसोबार्सको कुरा गर्ने भने ठ्याक्कै यसको रिभर्स भन्न सक्छ हामी, एटमिक नम्बर डिफरेन्ट तर एटमिक मास सेम, यसलाई हामी भन्छौँ आइसोबार। अर्को टर्म हुन्छ आइसोटोन्स। यहाँ टोन्समा एन लेटर भएकोले न्युट्रोन भनेर सम्झिने है। जस्तो एटमिक नम्बर पनि डिफरेन्ट नट इक्वल र एटमिक मास पनि डिफरेन्ट तर न्युट्रोन नम्बर चाहिँ सेम भयो भने त्यसलाई हामी आइसोटोन्स भन्छौँ। ठिक छ। सो दिस इज आवर रिभिजन। नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स क्वेसन, and this is question number 1. The radius of R of a nucleus changes with the nucleus number A of nucleus as. So यो धेरैचोटि न्युक्लियस भएको छ है, यसले भन्न खोजेको कुरा अलिकति बुझ्नुपर्छ हामीले। के भन्दैछ भने रेडियस र एटमिक मासको रिलेसन के हो? सिम्पल, रेडियस एटमिक मासमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने कुन वेमा चेन्ज हुन्छ। सो हामीसँग अघि अलरेडी फर्मुला छ R इक्वल टु R नट A to the power 1/3. So we can conclude that R varies directly with A raised to the power 1/3. So the correct answer is option B. Well, now this is question number 2. Order of magnitude of density of uranium nucleus is and mass of proton is given here. Generally हामीले अघि पनि कुरा गरिसक्यौं, जति जुनसुकै एलिमेन्ट भए पनि डेन्सिटी रिमेन्स सेम and the order of the density is 10 raised to power 17. That's why its correct answer is option B. This is question number 3. Particles which can be added to the nucleus of atom without changing its chemical property. बुझ्ने है, chemical property. This is property. Okay, properties नलेखौं. Depends upon number of electron, number of proton. Yes, and number of electron or proton depends upon or number of electron and proton actually represent the atomic number. है, केमिकल प्रोपर्टी भनेको इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको नम्बरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र जुन भनेको एटमिक नम्बरसँग रिलेटेड हुन्छ। अब हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोन एड गर्दाखेरि एटमिक नम्बर बढ्छ, Z बढ्न सक्छ, बढ्छ। प्रोटोन एड गर्दा पनि अलमोस्ट त्यही कुरा हुन्छ। अल्फा पार्टिकल एड गर्दाखेरि पनि त अल्फा पार्टिकलमा दुईवटा एटमिक मास, एटमिक नम्बर र 4 युनिट एटमिक मास इन्क्रिज हुन्छ, जे भए पनि एटमिक नम्बर इन्क्रिज हुने भयो। त्यसैले यसबाट पनि एटमिक नम्बर चेन्ज हुन्छ, केमिकल प्रोपर्टी चेन्ज हुने भयो। त्यसैले न्यूट्रन्स एड गर्दा के होला त? न्यूट्रन्स एड गर्दाखेरि हाम्रो यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनमा चेन्जेस आउँदैन, दैट्स व्हाई केमिकल प्रोपर्टी रिमेन्स सेम। त्यसैले हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन ए। ठीक छ। वेल, दिस इज क्वेशन नम्बर 3. नाउ we are heading towards question number 4. A nucleus split into two parts having radii in the ratio 1:2. Their velocities are in the ratio. यहाँ चाहिँ हामीले principle of conservation of momentum apply गर्छौं। Before splitting total momentum and after splitting total momentum, sum of total momentum remains constant. Before splitting, the momentum is 0. After splitting, suppose its velocity is v1 and its mass is m1, and the velocity of second part is v2 and its mass is m2. So
by using principle of conservation of momentum, we can write m1 v1 plus m2 v2, and this is equal to 0. On rearrangement, we can write here m1 by m2, m1 by m2 equal to minus b2 by v1. Okay, this is our expression. I'm going to drop this part. Okay, now as we know that mass is equal to volume into density, and for nucleus density is constant, that's why we can say that mass is proportional with 4 by 3 pi r q. This is the expression for the volume, and as we know that 4 by 3 pi is also constant, so m is proportional with rq. That's why I'm going to change here m1 and m2 by r1q and r2q, and this is minus b2 by b1. Here r1, the ratio of radii is given r1 is to 2, that's why we can write here 1 by 2 whole q, and this is 1 by 8. So we have to find here the ratio of v1 is to v2, that's why v1 is to v2 is equal to 8 is to 1. So option A is the correct answer. Now this question is related with graphical representation. So first of all, let us read it. The correct representation of variation of binding energy per nucleus with mass number. So this is not the correct representation. This one is the correct representation, because initially you can see here the binding energy gradually decreases, and then after, with the increasement of mass number, its binding energy also increases and achieve a highest point, and then again it's so gradual fall है. यहाँ के हेर्न सकिन्छ भने बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियस सुरुमा कम छ, घट्यो, अनि फेरि बढ्दै बढ्दै गयो केसँग रेफरेन्स लिएर, एटमिक माससँग, अनि ग्रेजुअली बढ्दै गइसकेर यो ठाउँमा म्याक्सिमम पुग्छ, जस्तो हामीलाई थाहा छ यहाँ आइरनको लागि होला, अनि त्यस पछाडि फेरि मास नम्बर इन्क्रिज हुँदै गएर बाइन्डिङ एनर्जी के भइरहेछ, ग्रेजुअली घटिरहेछ. त्यसो भए करेक्ट अप्सन हुन्छ यो. अघि हामीले डिस्कसन गरिसक्यो यसको बारेमा. Okay, this is our question number 6. ठिक छ. क्वेशन नम्बर 6 मा के भनेको छ भने इन द रिएक्सन एक्स स्ट्यान्ड फर है. यहाँनिर एउटा रिएक्सन आई थिंक मिस भयो जस्तो छ. जस्तो त्यो रिएक्सन भनेको मैले सम्झेको छु होला, कार्बन 14 7 एन्ड यो चेन्ज भएको थियो नाइट्रोजन. ठिक छ. 14 this is not 7, well I think carbon 6 and यहाँनिर थियो 6 and here is I think 12 नै थियो, हुन त स्टेबल हुन्छ. अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं यो ठाउँमा हामीसँग थियो नाइट्रोजन. वेल दिस इज नट, यसको आइसोटप बनाउनु पर्ने छ, नाइट्रोजन राखेर हुँदैन. यसो गरौँ न, कार्बन रफली एउटा एजम्पसन 60 यस्तो केही थियो है. अब कार्बन 12 बाट कार्बन 13 जस्तो चेन्ज भएको छ, अनि यहाँनिर यहाँ एक्स पनि छ. अब यो एक्स के हो भनेर हाम्रो क्वेशन थियो. अब एक्स के हुन सक्छ भन्दाखेरि हेर्ने हो भने त के भएको छ, यहाँ 12 छ, यो ठाउँमा 12 एकछिन, यो साइडमा चाहिँ, यो साइडमा 13, यो साइडमा 12 हो. यस, यहाँ 12 हो. अब यो एक्स के होला भन्दाखेरि हाम्रो के चेन्ज भएको छ त, एटमिक मास 1 युनिटले घटेको छ, अरु त केही भएको छैन. अब यस्तो कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि एटमिक
मास चेन्ज भएको भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको त न्युट्रोन निस्कियो भने त्यो देखिन्छ होला, त्यसैले हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ यो। ठिक छ, अब हामी अप्सन क्वेसन नम्बर 7 तिर जान्छौँ। द न्युक्लियाई 6 कार्बन 13 एन्ड 7 नाइट्रोजन 14 क्यान बी डिस्क्राइब एज। अब हेर्ने हो भने यसमा पहिला चेक गर्ने, यसको जेड इक्वल छैन, यसको एटमिक मास यसको ए एटमिक मास पनि इक्वल छैन। त्यसो भए हामीले एन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, न्युट्रन नम्बर 13 माइनस 6 र अर्को 14 माइनस 7, यो पनि 7 नै हुन्छ। न्युट्रन नम्बर आर इक्वल, त्यसैले आइसोटोन्स करेक्ट अप्सन हुन्छ। ठिक छ, now this is question number 8. The ratio of radii of nuclei 13, aluminum 27 and 52, टेलियम 125 इज नियरली भन्दैछ है। अब के गर्ने भन्ने क्वेसन आउँछ। सिम्पल, R1 by R2 इक्वल टु अप्लाई गर्ने A to the A1 by A2 raised to the power 1 by 3 ओभरअल पावर। यहाँ हालिदिने यसको भ्यालु 27 by 125 होल पावर 1 by 3 and this is 3 by 5. सो हाम्रो एन्सर हुन्छ 3:5। क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। 22 neon nucleons after absorbing energy decay into 2 alpha particles and an unknown nucleus. The unknown nucleus is, यसले क्वेसनले भनेको कुरा बुझौँ। नियोन छ 22, एटमिक नम्बर नदिए पनि 10 थाहा छ। यसले दुईवटा अल्फा पार्टिकल रिलिज गर्यो, दुईटा अल्फा पार्टिकल र एक्स अननोन केही बन्यो, फर्मेसन भयो। अब दुईटा अल्फा पार्टिकल भन्न साथ हामीले बुझ्नुपर्छ जेड 4 युनिटले घट्यो एन्ड ए 8 युनिटले घटेको। ठिक छ, अब जेड 2 एउटाले यहाँबाट हामीले 4 सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ, यहाँबाट 8 सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ, सिम्पल। अब 4 सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि यो ठाउँमा 6 आउने भयो, 8 सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ भने यो ठाउँमा कति आउँछ, यो 22 माइनस 8 सब्ट्र्याक्सन गर्न साथ हाम्रो आउँछ 14 जस्तो आउँछ है, 14 जस्तो आउँछ। अब 14 भए पनि हैन, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नाइट्रोजनको एटमिक मास 14 हो तर एटमिक नम्बर त 7 हो। हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ एटमिक नम्बरमा, त्यसो एटमिक नम्बर 6 भएको कुन हुन्छ, कार्बन। त्यसैले हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ कार्बन। Okay, now this is I think last question for this video. For uranium nucleus, how does its mass vary with volume? मास कसरी चाहिँ भ्यारी हुन्छ युरेनियम न्युक्लियस भनेको चाहिँ जुनसुकै न्युक्लियसको कुरा गर्ने हो भने पनि हैन, के हुन्छ भन्दाखेरि मास इक्वल टु भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हुन्छ, तर डेन्सिटी इज कन्स्ट्यान्ट, द्याट्स वाइ मास भ्यारिज डाइरेक्टली विथ भोल्युम भन्न सकिन्छ। ठिक छ, सो हाम्रो अप्सन हुन्छ अप्सन ए करेक्ट अप्सन हुन्छ। Well, thank you. This is first video of nuclear physics, we can say that, or nuclear structure. So we are going to prepare more and more videos related with different topic. So please subscribe us and please stay tuned. Thank you. Thank you for watching. Thank you.